Hello everyone. Today we are going to discuss the types of research. And we have already discussed two types of research, that is the pure research as well as the applied research. And the third type of research is social science research. And according to Pauline V. Young, social science research or social research is the systematic method of discovering new facts or verifying old facts, their sequences, their interrelationships, causal explanation and natural laws which govern them. അതായത് സോഷ്യൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്, അതായത് സോഷ്യൽ ലൈഫിലെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിനാണ് സോഷ്യൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പൗളിൻ വി യങ് ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് എന്തിൻ്റെ ഫോർ ഡിസ്കവറിംഗ് ന്യൂ ഫാക്ട്സ് as well as to verify the old facts. അതിൻ്റെ sequences, relationship, cause and effect relationship, natural laws which govern them ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. It deals with scientific investigations conducted in the field of social sciences. സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്ന ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നു. സോ സയന്റിഫിക് തിയറീസും കോൺസെപ്റ്റ്സും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ ഇതൊരു അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കി നോക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിനെ പറയുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. Objectives of social science research. The first objective is it facilitates to acquire new knowledge in order to gain insight into existing problems. Already existing problems ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഒരു കൺക്ലൂഷനോ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻസൈറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് സയൻസ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ടു acquire new knowledge in order to gain insight into existing problems. And second one, it helps to acquire scientific knowledge about the social phenomenon and social facts. Social concept, social facts പറ്റിയുള്ള scientific knowledge ലഭിക്കാൻ ഈ റിസർച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. It will help to develop tools of analysis and to test it against the complex human behavior and social institutions. So man is a social animal എന്ന് പറയും. സോ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. And it is helpful for promoting social welfare and to diagnose the social problems. It is useful in guiding the social policies and planning and helps to identify the causes of social evils and problems. എന്തെങ്കിലും സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു പുതിയ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും എല്ലാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. And these are the objectives of social science research. And next is the motives of social science research. According to Pauline V. Young, there are 4 motives for social science for doing this social science research. These motives are: the first one, the desire to understand the cause and effect relationship of some social phenomenon. ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് social phenomena cause and effect relationship മനസ്സിലാക്കാൻ. And the desire to discover new theories, concepts, techniques to gain knowledge more efficiently. കൂടുതലായിട്ട് പുതിയ തിയറീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ. Both curiosity and necessity may be the motivating factors. Curiosity and necessity ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കാരണങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ വെരി ക്യൂരിയസ് ടു നോ ദ അൺനോൺ തിങ്സ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. And the explanation, analysis and understanding of social phenomena are sometimes a motivating factor for social science research. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിൻ്റെ മേജർ മോട്ടീവ്സ്. Then the assumptions of social science research. The first one, it is assumed that social researcher is able to conduct neutral, unbiased study. It requires non-interference, earnestness, honesty and impartiality.
അതായത് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കി കാണണം, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കണം, അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒന്നും അതിൽ വരാൻ പാടില്ല. And there is some kind of natural law or norm in the society and all social events are based on it. അതായത് എന്താണ്, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കൾച്ചറും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇവന്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. And the third is cause and effect relationship between social behavior and events. It is presumed that similar events cause similar effects under similar condition. ഒരു സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ, സിമിലർ ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ, it will have the similar effects. There is possibility of drawing representative samples from the whole population. Whole populationil നിന്ന് നമുക്ക് representative sample നമ്മൾ one or more representative sample ചെയ്യാം. അത് എല്ലാം ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഈ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 100 പേരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് 20 എടുത്തു, അടുത്ത 20 എടുത്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താലും ഡാറ്റ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് റിസൾട്ടും will be the same. Study is possible. It is assumed that the study is possible with the representative sample and the results represent the whole population from which the samples are drawn. നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ദ ഹോൾ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Society consists of homogeneous group and these groups are known as ideal groups. The ideal ഗ്രൂപ്പിലെ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ഇത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന റിസൾട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. Because in ideal group the behavior of every person are same. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. Then social events are changeable to scientific study and human behavior follows the same trend. Sometimes ഓരോ കാലങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഇതിനനുസരിച്ച് സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് മാറിയേക്കാം. And all human beings will follow the same trend. So these are the major assumptions of social science research. Then importance of social science research. It acts as guide to social planning. The social planning and guide ആയിട്ട് നമുക്ക് social science research വയ്ക്കാം, because it provides information regarding all social beings. Social being മാത്രമല്ല, human beings മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റി, അതിലുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ സോഷ്യൽ പ്ലാനിങ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ദി സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് നോളജ് ടു കൺട്രോൾ. സോ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെല്ലാം ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സജസ്റ്റ് സൂറ്റബിൾ റെമീഡിയൽ മെഷേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സും ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വർക്ക്സ് ആസ് സൗണ്ട് ബേസ് ഫോർ പ്രഡിക്ഷൻ. സോ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് സോഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സ്. സോ ഏതെങ്കിലും സൊസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ ട്രബിൾസും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് സയൻസ് റിസർച്ച് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. ഇത് സൊസൈറ്റിയിലെ റിയൽ ലൈഫിൽ വളരെയധികം അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്.